कल ही मेरा बात उद्धव ठाकरे जी से हुआ, इसमें छुपाने क्या बात है? महाराष्ट्र का सीएम साहब से मैंने बात किया, मैंने शेयर किया। क्या गलती है भाई? क्या गलती है कि मैं जा रहा हूं मुंबई, 2-4 दिन में जाऊंगा मेरे ख्याल से। क्यों जा रहा हूं? इस देश के बारे में मेरा विचार क्या है उनके सामने रख रहा हूं। हम सभी मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, एक रास्ता तय होगा। क्या हम लोग चुप बैठेंगे? चुप नहीं बैठेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। देश के हित के लिए चाहे जान कुर्बान करना पड़े, कुर्बान करेंगे। हम सिपाही है इस देश के, हम योद्धा है, कुत्तों से डरने वाले नहीं है। खासतौर पर पागल कुत्तों से नहीं डरेंगे जो भौंकते रहते हैं सुबह शाम। देख लीजिए आप मेरे बात क्या होगा। Sir, you said that you. बेटा ऐसा है ना, भाजपा जीत सकता है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके का बेशरम तरीके वो लोग अपनाते हैं ना, जीत भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी ताकत में कटौती होगी, जनता का समर्थन में कमी दिखेगा, ये देख लेना। You are saying that you don't see the elections that are coming up as any kind of semi-finals. It is not at all. There is somebody But what happens short-sighted. in UP That's a very often short-sighted reflects what understanding, madam. happens See, elsewhere. these are not semi-finals, not at all. Nobody should think like that. If BJP wins in Uttar Pradesh, they will को उनको अहंकार और चढ़ेगा और गलतियां ज्यादा करेंगे, इस देश के लिए फायदा होगा। समझा आपने? जब अधिकार ज्यादा होता है ना, अहंकार भी ज्यादा होता है। सर, आपकी जो सहयोगी पार्टी रही है एआईएमआई, वहां पर बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है, तो क्या आप उनको सपोर्ट करते हैं? आप नहीं समझते, मैं एक बात साफ बताता हूं। मुस्लिम लीग के जो नेता थे सुलेमान सेठ जी, उनका इंतकाल के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का कोशिश यह है कि ही वांट्स टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी, और कुछ हद तक वो सफल हुए हैं। सिवाय इसके मैं नहीं समझता कि उसका कोई एजेंडा है, उसका कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। वो इंडियन मुस्लिम फेस का एक शक्ल बनना चाहता है, उसमें कोशिश कर रहे हैं। हमारा भाई है, हमारा पार्टी है, हमको नाज है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में भी एक पार्टी को बचाए रखने वाला एक सिपाही है, वो भी। समझा आपने? हम जो भी बोलते बराबर बोलते, डटकर बोलते, उल्टो पलटा नहीं बोलते। किसको सपोर्ट करना चाहिए? वो खुद लड़ रहा है। बिहार में गया भाई, 5-6 सीट मिला उनको, महाराष्ट्र में लड़ा, 2-4 सीट मिला। हमारा भाई अगर देश में कोई चमक रहा है तो चमकने दो, क्या गलती है इसमें? क्या नुकसान है भाई? तेलंगाना का बेटा है वो, 4 जगह अपना नाम रोशन कर रहा है तो करने दो, आपको कोई अड़चन है? सर, टैक्स डिवॉल्यू व्हाट इज रॉन्ग? శాతం ఎన్నికల గోల్మాల్ గోవిందం భయ్. ఎప్పుడే 8 ఏళ్ళక నరేంద్ర మోడీ నిద్రలేసి ముందేళ్ళ కంటే దరిద్రం ఇప్పుడే కనబడ్డా నరేంద్ర మోడీకి. 5 ఏళ్ల నుంచి వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఉన్నది కానీ ఏం చేయలేదు ఎందుకో. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాగానే అదేంది క్వెట్టా ప్రాజెక్ట్, అది కెన్ బెత్వా ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడే గుర్తుకొచ్చిన, అదే ఎన్నికల స్టంట్ కాదా? అది కనపడతలేదా? సార్, ట్యాక్స్ డివాల్యూషన్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా వచ్చాయా సార్? ఏమైనా పెరిగిందా, తగ్గిందా? ఏక్ నేను ఏమంటున్నాను, నరేంద్ర మోడీకి చెప్పినా గోడకి చెప్పినా ఒకటే. మాకు తీర్మానం అయింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చాలా పేపర్లు కూడా రాస్తా ఉన్నాయి కదా. ఉన్నాయా బాబు? తొందర ఎందుకు పడుతున్నాను? నేను ఉంటాను కదా, ఆడిపోతాను. వాళ్ళకి చెప్పినా లాభం లేదు, దున్నపోతు మీద వానబడ్డట్టే ఉన్నది. అర్థమైంది కదా? ఏం చేయాలో చేస్తాం. ఇప్పుడు నేనేమో 42 రూపాయలు కూడా ఇవ్వాలని చెప్తే నేను కుండబద్దలు కొట్టి ఇయ్యలే సార్. ట్యాక్స్ డివాల్యూషన్ ఇయ్యని వాళ్ళకి ఏం చేయాలా? ఈ దేశానికే పట్టిన దరిద్రం బీజేపీ అని చెప్పిన రాష్ట్రానికి ఇంకెక్కువ. దేశం నుంచే పీకినప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉంటుంది ఇంకా. సార్, ట్యాక్స్ డివాల్యూషన్ ఏమన్నా పెరిగిందా సార్ బడ్జెట్లో? నేను ఏమంటున్నా అంటే ఏమీ పెరగది, వీళ్ళకి పెంచే తెలివి లేదు. దేశ వనరులను వాడుకొని అసలు ఫస్ట్ సంగతి నేను చెప్తున్నా, మీరు రాయవలసిన దయచేసి, కంట్రీ యొక్క ఎకానమీని లివరేజ్ చేసే తెలివితేటలు ఈ రెండు పార్టీలకు కూడా లేదు. కంట్రీ ఎకానమీ సైజును పెంచే తెలివి లేదు వీళ్ళకు. అసలు సంగతి గది. మన
ఎన్ని రోజులైనా పాపంకి ఎంప్లాయీస్ గరీబ్ గారు 2.5 లక్షలు ఉంటే గదే ఉంటుంది 8 ఏళ్ళ నుంచి గదే ఉంటుంది పరిమితి ఆదాయ పరిమితి పాపం చకోర పక్షులు చూస్తాను వాళ్ళు నేను పీఆర్సీలో జీతం పెంచితే వాళ్ళు అన్నారు ఏం లాభం సార్ నువ్వు పెంచితే సగం పైసలు అటే పోతున్నాయి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి పోతుకున్నారు 8 ఏళ్ళు అయితే మీరు ఎంప్లాయీస్ ట్యాక్స్ స్లాబ్ పెంచారా మేము చూపిస్తాం రేపు ఏమేమి ఉంటుందో నేషనల్ ఎజెండాలో బ్రహ్మాండంగా చెప్పినామే సిల్కలకు చెప్పి నేను నీతి ఆయోగ్ మీటింగ్లో చెప్పిన ఇవన్నీ చాటుకు చెప్పలే అందరు ముఖ్యమంత్రుల సాక్షిగా కేంద్ర అధికారులు రాష్ట్ర చీఫ్ సెక్రటరీల సాక్షిగా చెప్పిన నేను ఈ విషయాలన్నీ సిలికలకు చెప్పినట్టు చెప్పినాం పోల్ట్రీ ఫామ్ మీద డైరీ ఫామ్ మీద ట్యాక్స్ తీసేయరా నాయన అని చెప్పినాం మా తెలుగులో అయితే దాన్ని పాడి పంట అంటాము మీ హిందీలో అయితే కేతీ బాడీ అంటారు పాడి పంట అంటే పంటతో పాటు పశువు ఉంటుందో గొర్రె ఉంటుందో మేక ఉంటుందో 2 కోళ్ళు ఉంటాయి అంతే కదా అట్లనే మీ దగ్గర కేతీ బాడీ అంటారు కేతీ అంటే పొలము బాడీ అంటే 2 ఆవులు 2 భార్యలు పాలు ఉంటాయి ఇంకా డైరీ ఫామ్లో వచ్చి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత దాన్ని తీసే బాబు పాల ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది పిల్లలు మంచిగా పాలు తాగుతారు బలిష్టమైన దేశం తయారైతే చెప్పి బుర్రనే లేదు అన్ని గోల్మాల్ మాటలు చెప్పి పార్టీ బలుచుడు తప్ప రాజకీయంగా బలుచుడు తప్ప ప్రజలను బలిపించే ఆలోచనే లేదు 100% నిలదీస్తామండి నిలదీస్తాం చెప్తాం దేశానికి ఏం మెసేజ్ అని కూడా ఇస్తాం కదా మాకున్న పరిధిలో మాకు ఇచ్చే టైం ప్రకారం మాట్లాడతాం తప్పకుండా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్లమెంట్ సమావేశం ఎందుకంటే నేనే పోతా ఢిల్లీ కొద్ది రోజులు చూడు రాదు నేను స్టార్ట్ అయితే ఊకుంటాను నేను మామూలు మనిషిని నేను అన్ని అరే నీ ఇప్పుడు చెప్తే కానీ నీకు గుర్తులేని సంగతి చెప్తే ఉద్దవ్ ఠాక్రేతో మాట్లాడిన పోతున్న బొంబాయికి అని చెప్తే కదా ఇలా ముసుగుల గుద్దులాట ఏం లేదా ఈ దేశంలో అద్భుతమైన పరివర్తన రావడానికి నేను చెప్పేది ఎప్పుడైనా చరిత్రనే అయింది రాసుకోను ఎందుకైనా మంచిది ఎందుకంటే ఆత్మవిశ్వాసం ధైర్యం కావాలి చెప్పడానికి ఎవరు చెప్తారు పరిశుభ్రమైన హృదయం ఉన్న వాళ్ళు చెప్తారు ఒకప్పుడు చెప్పిన నేను సాహసం కావాలి చెప్పడానికి ఎస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఐఎమ్ కేసీఆర్ హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీ పోతున్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అడుగు పెడతా అని చెప్పలే కేసీఆర్ మళ్ళీ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రాలే ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నా ఈ దేశంలో అద్భుతమైన పరివర్తన రావడానికి ఈ దేశ రాజకీయాలలో దేశ ప్రజల ఆలోచన విధానంలో దేశ ఆర్థిక పురోగతిలో అద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచ ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దడంలో అవసరమైన గుణాత్మక మార్పు కోసం నా ప్రాణమైనా సరే ఒడ్డైనా సరే పోరాటం చేస్తా చేయడానికి ఏం చేయాలనో అది చేస్తా నువ్వు ఇతర పార్టీలతో కలుస్తావు ప్రతి ఒక్కరితో కలుస్తావు ఎందుకు కలవా నాకు అర్థం కాదు అందరితో మాట్లాడతా కలిసి వచ్చే వాళ్ళందరినీ కలుపుకునే పోతాం కదా ఎప్పుడైనా కూడా ఎందుకు అందరిని విడిచిపెట్టిపోతామా ఏంది నీకేం తెలుసు నువ్వే కావచ్చు లీడర్ రేపు ఎవరు వద్దంటారా అరే వన్ హూ లీడ్స్ బికమ్స్ ఎ లీడర్ మీరే రావచ్చు కదా బ్రదర్ రేపు చెప్పలేం కదా మహమూద్ నేను హోమ్ మినిస్టర్ అవుతాను అనుకున్నాడా జెండా పట్టుకొని వెళ్ళిండు కొట్టాయిండు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ కూడా అయిండు హోమ్ మినిస్టర్ కూడా అయిండు అగో దాన్ని లెక్కున్నదా అనుకొని కొట్లాడతారా ప్రాసెస్లో పోయి పని చేస్తే జనతాగా వస్తే काम करते जो मौका मिलना मिलता जिसको जिसकी किस्मत में जो है मिलता Sir, Chief Minister, sir, this side, sir. This side, sir. This corner. Sir, I have one question and supplementary question also. About your national ambition, you are saying that you will lead the, you will meet several of the about my national ambitions, sir. Not ambition, sorry. Please don't misquote me. It's not ambition. So it is for a qualitative change of the nation. But Please, for God's sake, don't be hasty. I'll fully satisfy you. It is for the qualitative change of this nation. Yes. India can be the world's largest economy. I firmly believe India can be a larger economy than US. Yes. The largest youth force is available in this country. The largest resources are there in this country for the best optimal use of those natural resources. For the tapping the entire energetic youth force into wealth, I will do my best. So,
you are talking about the change, sir. Change means